Another reason I would say less communication. Less communication because communication is very important, yaar. ਕਿ ਓਕੇ ਗੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਟੈਂਟਰਮਸ ਹੋ ਗਏ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਬਰੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਾਇਸ मेरे स्वयंवर लिस्ट रेडी हो जाएगी. ਸਵੈਂਬਰ ਯੈਸ ਸਵੈਂਬਰ Welcome to Broadcast Buzz. with Gurleen and Kashi. Hello everyone, welcome back with another episode of Broadcast Buzz with Gurleen and Kashi. Okay, Gurleen, I can just see that this Hathi is I was coming. like, you just complete उसके बाद मैं कुछ तो कर रहा हूँ, you know. Yes, this. And तू खुशी क्यों नहीं बोलिया? Like your typical son, खुशी. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੈਸੇ Intro. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ अपनी असली आवाज किधर गया? loud I am. असली आवाज. So you tell me, how was your week? Week, if I just talk about my day, it was so hectic. Like I just completed my shoot. Okay. I finished my practice session and ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆगे podcast ਵੀ record ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. Like yeah, so This is the life of podcasters. ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਆ. It is good. ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਫॉर ਅ ਚੇਂਜ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟ Yeah, it is good. I want to talk about अपना पालमपुर वाला trip. It was really fun ना काफी फन किया दीदी वहाँ पे हमने. It was like I wanted to go to Tirund also, McLeodganj वाली side. मैं पहले भी गई हुई हूँ. I wanted to take you there, but yeah टाइम बहुत घट सी. We had to attend a friend's wedding, you know. The धाम was so crazy यार. वो मतलब ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ. I know ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ I mean ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ I'm the but pro. in the end ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ and I eat well. ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੋ ਆ. ਆਈ ਜਸਟ I know, ਲਵ good ਈਟਿੰਗ ਰਾਈਸ ਵਿਦ ਹੈਂਡਸ. ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਹੀ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨਾ ਖਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ. I just have OCD ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ ਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਇਟ ਜਸਟ ਕਿ ਵੈਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ We were expecting ਕਿ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ weather ਹੋਊਗਾ Yeah. ਬਟ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ. ਐਂਡ ਦ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਾਉਡੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਰੇਨ ਦੈਟ ਡੇ. ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ Yeah. ਰਾਈਟ very soon. ਯੈਸ We have to go to so many places together, you know. Yes, Gurleen. Best friend. Choo-choo. So okay, इतना enough हो गया अपनी stories and all. So what are we talking about today? I want to talk about red flags in relationship. Okay, Yeah. nice. So relationships as in like ਆਪਾਂ relationship ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ boys and girls ਦੇ red flags ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? I think ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੀ relation ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. Obviously, I mean ਕਿ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ red I flags ਦੀ? want to talk about boys. ਕਿ Okay. boys ਵਿੱਚ ਕੀ red flags ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ aware ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ open ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਚ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Same goes for girls. ਮੈਂ girls ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ red flags ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਭੱਜ ਜਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ red flags ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਹਾਂ. ਇਹ ਵਿਦ ਏਜ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ Red flags ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ. That's why we are not in relationship because I think we have just met, at least me. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ red flag ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ. So before initiating anything with them, I just like, oh, it's a red flag. Just run away. First base, अगर आप गल करांगे, first point I would say for a red flag is no commitments. Like the boys does not give commitment because they're scared of getting responsibility of the other person and they're not ready to compromise their lifestyle or whatever. And ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ once they are heartbroken from that relation then they just are very scared to give commitments to any other person. Okay, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. So if the person is not ready to give you a commitment it is a red flag. Just don't try to just hold on to the person and wait ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ he will change. Especially with the brown girls, just you can never fix the damage, man. Never ever.
if you think you can fix a damage, man, it is your, you know, that misconceptions ਹੈਗੀਆਂ ਆ. The guy if he's not giving you commitments, just back off, just stop right there. ਯਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੋਸ ਫॉर ਗਰਲਸ ਆਲਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ نو, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਬਟ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡਨ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਡਨ ਵਿਦ ਇਟ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਲਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਯੂ نو, ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਯੂ نو, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਫॉर ਗਰਲਸ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ. Red flag for boys, girls ਜਿਹੜੀ commitment ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ. ਹਾਂ. Another reason, I would say less communication. Less communication, because communication is very important यार. मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, you guys need to communicate to get to know each other. Yeah, And if you cannot express what you love, what you feel for the other person, I think that is a very turn off for me. Because being a girl, you know, I want my partner to express जो भी होगा, और express करे अपने feelings, अपने emotions, his good times, his bad times, whatever. But मुंडे express cut करते हैं, and they communicate less also. So I feel like that's also a reason for me to say red flag for a guys. ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂ نو. ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਚੇਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਓਨਲੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ. ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਅਗਰ ਯਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਫॉर ਲਾਈਕ ਬॉयਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ. ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੂ نو, ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. I just want कि whenever we are together, मेरे होने वाले जो भी वो होंगे, I just want that person to be very expressive, you know. You should communicate. मतलब कोई भी issue ना, I feel like communication ਨਾਲ solve ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ نو. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਡ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਪੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਹਾਂ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਾਇਸ. ਮੇਰੇ ਸਵੈਂਬਰ ਲਿਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਯੈਸ, ਸਵੈਂਬਰ. ਸੋ ਯਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਗੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਗੋਸਟਿੰਗ, ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ. ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਗੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ نو, ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਟੈਂਟਰਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਬਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਟਰੂ. ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then they will ghost you like for a week, for a month. They will just like, okay, I don't care, I don't want to talk about it. I think this goes for guys also. ਮਤਲਬ not really everyone, because ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ. ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ. ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣਦਾ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ. ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਸ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ. ਗਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੋਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਗਰਲਸ, ਯੂ نو, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਪ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ. ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ. ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਟਾਕ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਗੋਸਟਿੰਗ, ਯੂ نو. 18 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੂ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈ, ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਬਿਜ਼ੀ,
Oh, I didn't check your message. Like, nobody's that busy, dude. Nobody's that busy. But I'll say on that ki it's just about the interest. Yeah. If you want someone, you will put efforts. Obviously. If you don't like, if you don't want someone, you will not do anything for that person, you know. Right. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੋਗੇ. I mean, ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਹਨਾ, you know, if you have a crush or if you like someone. हमको कब मिलेगा कोई ऐसा? Soon, inshallah, soon. And another reason I feel like ਝੂਠ Yeah, lying ਬਿਲਕੁਲ bro. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਐਂਡ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਕਿੰਗ ਰੈਡ ਫਲੈਗ. ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ. ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਨੋ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ. On that I would say ਕਿ being a girl ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, but I will say it ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬ్రో ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਲਾਈਕ ਕਰਾਈ ਬੇਬੀ. नो सॉरी मैंने नहीं ये किया, मुझे नहीं ये पता, मतलब दे बिहेव लाइक दिस. सो हाँ, कुड़ियां दा यही रेड फ्लैग हैगा आ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ I've never done such things, you know, enter into someone's private space to manipulate someone emotionally, victim play ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. That is a good thing. I mean, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ if you don't do that. Also, the person who is very self-obsessed and self-centered, self-obsessed ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, but ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ self-centered ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ and the person is just talking about himself ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੋ. ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਡ ਫਲੈਗ. ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ. I mean, being a girl, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯੂ ਨੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ being a girl ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ with your friends also. But I don't like that concept. Obviously, nobody likes that, but ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. So I think we are also conditioned in that way ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ. ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ. ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਯੈਸ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਯਾਰ. ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਬਟ ਹਾਊ ਕਮ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਬੀ ਅ ਰੈਡ ਫਲੈਗ? ਹਾਂ, ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ. I think nobody is that busy ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੀਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੀਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਬੀਟ ਯੋਰ ਪਾਰਟਨਰ.
ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ Enough. ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ। I think ਤੁਹਾਡੀ presence ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ। But if you cannot even give 10 minutes to your partner, that's obviously over ambitious girls. And I've seen, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ 2-3 friends ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ who doesn't have time for their family and friends or whatever, they just focus on their work. But then I feel like ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯਾਰ, ਜੇ because they are left with no one. ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ, ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। Good in terms. ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਆਲਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫॉर मी ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ. If a guy doesn't know how to respect you in publicly, in front of family, in front of friends, or also in private, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, the person does not respect you, does not value you, he is a big red flag. ਉਹੀ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੈਂਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਗਾਏ ਹੈਜ਼ ਅ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬ్రో, ਆਈ seen her suffering from a very bad state of mind just because of his boyfriend. ਉਹਦਾ boyfriend ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਂਡ she just called him and informed ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ boyfriend ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਟ ਦੱਸਣਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, just imagine ਕਿ puppet or what, you are living in a democratic country bro, like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ dictatorship ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, that is like what, just open up the eyes and see. ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ one day she wanted to go to party, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ can I go, he was like means ਮਤਲਬ I would understand ਕਿ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ, ਉਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਓ ਮਾਈ ਗॉड, I mean he said ਮਤਲਬ this is a new language ਜੋ ਕੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆ, ਨਿਊ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਸਟੇ देयर, ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਲੈਪ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਗਰ, ਮੇਲ ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਐਂਗਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ, ਐਂਗਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਐਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਪਿਆ ਵੀ ਨੋ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਗੁੱਡਲੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਯਾਰ, ਨੋ ਗੁੱਡਲੀ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ ਆਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ।
ਜੇ ਆਪਣੇ Because ਵਰਗੀਆਂ male ego ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ- ਛੇਤੀ trigger Yes, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। That's really sad to hear that. Yeah, I know. That was very bad to visualize it also. Of course, man. One more thing. ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ Which ਰੈਡ one? ਫਲੈਗ ਦੱਸੋ। if you want to check if a guy is a red flag or no, go to his Insta profile, open his following, and check out ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ, ਆਈ ਮੀਨ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ్రో ਭੱਜੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇ ਬॉय ਪੱਕਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਅਨਨੋਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਜਰ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦੈਟ ਗਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਅ ਸਟੋਰੀ ਵਿਦ ਅ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ ਜੀ, all the male followers will start following that ਲੜਕੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂ ਇਨ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਆ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੀਏ ਭਈਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਬਸ। ਇਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਬॉयਜ਼। ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਅਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਤੇ। ਯੈਸ, ਬਟ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਮਤਲਬ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਔਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਨੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਪਤਾ ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫਰਮ ਐਵਰੀਵਨ। ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਬਾਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅ ਪਿਕਚਰ ਔਨ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਆਰ ਸੀਕਿੰਗ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। I think ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡ ਫਲੈਗਸ, I feel like ਰੈਡ ਫਲੈਗਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, everyone has red flags। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, but that does not mean ਕਿ that person is bad person। it is just like ਕਿ with the communication ਅਗਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, and if he doesn't want to change ਤੁਸੀਂ communicate ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, that is a red flag then ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ step back ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। And one more thing, only try to change a person, try to fix a person if you are especially in your right headspace, you are in right mindset ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, you get lot of negativity also, so you need to be very mentally strong to deal with that negativity। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਜਸਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਬਟ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੈਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ نو ਫਿਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। Yeah. Also, it is important to let go. Let go the people. Sometimes ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਹੋਪ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ the person doesn't want to change. ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਅ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ for your own sake of mental peace, because don't fuck up your mental space for anyone else. ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ, imperfections, yeah. So guys, that's it for the today's video. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ you know the drill. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Broadcast Buzz. Also, our Insta handle is Broadcast Buzz. ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।